وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. النبي عادرين اقلموا المياكين. النبي حذرين اقلموا المياكين أن رب العالمين فرض صلوات عليه. النبي صلى عليه صلوات الله عليه. الله وينال البركة كل من صلى عليه. النبي من أدعى النبي غير البشر رسول الله. النبي من أدعى النبي غير البشر رسول الله. ودنا له القمر ونزل سلام عليه. النبي صلى عليه صلوات الله عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. النبي على العرب النبي مدغوط رسول الله. النبي على العرب النبي مدغوط رسول الله. الحبيب عالي النسب صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قربان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب. فامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج. وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعين. سبحان الله والحمد لله فينا إن الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله فينا إلا الله والله أكبر. فالقدرة كشف القناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور. نورا فاق كل نور. فأنزل الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تانيسا لجنابها المسعود أو مشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا فمعهما من الحور العين أن قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية.
فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود فبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداية أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشري واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداية كن شفيعا يا حبيبي اللهم صل وسلم عليه يوم شريع واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم شريع واجتماع يوم شريع واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداية ربنا صل على من حل بخير البقاع وسبيل ستر علينا يا مجيبا كل داع يا مجيبا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما
مسفرا دون غنى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وعلى يسق الجمال طبع الله تبا ولبسنا ثوب عز بغلة فيك الرقاد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ورضونا ساد يا والد ورضونا ساد يا والد قبل أيام رضاعي يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ورضونا ساد يا وصلين ورضونا ساد يا وصلين داين إمامين من كل داعي يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فلقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم للمؤمنين حلما ورفقا والله فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وولد الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية فمن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل
فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه، فقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختم كما يحسن التقديم، وعلى أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم اشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له هو. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية. الله الله لما ناداني هو فسرت أبدا مملوكا له. الله الله لما ناداني هو فسرت أبدا مملوكا له. حاشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شجيع
حاشاك ذا غفال عنا وذا بخال يا خير مرسل ارحم شجيع الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوك الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوك الله إني محب بذكري أحمد بشر محبا ولو برؤيا إني محب بذكري أحمد بشر محبا ولو برؤيا الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من أراري الأوصاف محمد يقول توجد إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب عزته تحل الرحال وتغشن منه البيوضات الغامرة. نتوجه إليك يا أشرف سيدتك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة وصنع أمانتك وحفظ سرك وحمل دعوتك الشاملة الأمين الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبدك وساقك وسيرشدك لأهل ودارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص من جميع الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة قدرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحفظنا بقايتك وأن تبلغنا من شر القلوب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعل بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبدرائك لبع من السليك ولحقك واك من المؤدن ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع برحمتك الخاصة ولا تحرمنا وظننا جملة وسيلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين فتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل مظلما منا
عنا بالغفران أن تقابل مذنبا منا بالغفران أن تقابل مذنبا منا بالغفران والمسيء بالأحسن والسائل بما سال والمؤمل بما مل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشرفه وشر أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وذمرة الدين القبيل مقدور منشورة معلم الإسلام الإيمان بأهلها معمورة معنى وطورة وشف الله مكربة المكروبين وقضي دين المدين وغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين فانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعنا في شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرا على معادلين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا فدمنا في الأعمال بطاعتك وسلك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن لما سبق دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا الحي القيوم واتوب اليه بالنية القبول وتمام كل سؤال وامام الله صالح شان وظاهر وباطن في الدين والدنيا والاخره الى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه والقرابه والتابعين من الروح جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين خصوصا الارقم علوم الشيخ محمد بن محمد الغزالي والارقم ولا شابية المسلمي والى ارقم مقام الشيخ عبد القادر الجيلاني وخليفة الله الشيخ محمد عبد الكريم السمد من القدر الحسني وخليفة الله مولانا الشيخ محمد الرشيد بن هيا بن الله الكلام المنجيري وشيخ عبد الباقي وشيخنا الشيخ محمد زين وعبد الغني وجميع شيخنا والدينا واجدادنا وجداتنا واخواننا واخواتنا وقرابتنا وجيراننا ولذوي الحقوق اجمعين ان الله يتغشاهم برحمه والمغفره ويعيد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم نفحاتهم وخصوصياتهم وان الله يمن علينا بالعافيه والسلامه التوفيق والهدايه والاستقامه طول العمر في طاعه الله وصل الختم في خير لطفا وعافية على هذه النية وعلى كل من أبي سرف وصالح الفاتحة وبالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالطاعات ونهانا عن السيئات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والخطيئات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي الأمة إلى أعلى المقامات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله فنالوا أعلى درجات أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan sehingga kembali kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini. Setelah kita beberapa bulan istirahat, alhamdulillah bisa kembali kita memulai majelis kita. Mudah-mudahan berkat kita istiqamah di majelis ini, akhir kita husnul khatimah barataan. Amin. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita
حبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaman berapa? Ada ingat? Wasiatul Mustafa 19 atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'al bidaraini amin. Ya Ali, wahai Ali walil halimi thalathu alamat. Bagi orang yang hilim, yang tidak pemarah, ada 3 tandanya. Yausilu man qata'ahu, yang pertama menyambung silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim dengannya. Orang nang kada penyarikan tu pertama inya mau mendatangi orang nang memutus silaturahim dengannya. Karena hakikat dari silaturahim itu bukan kita mendatangi orang yang mendatangi kita, tapi yang sebenar-benarnya silah. Silah itu kan artinya menghubungkan. Yang benar-benar silah itu atau silaturahim itu adalah ketika kita mampu mendatangi orang, membaiki orang yang memusuhi kita, orang yang marah lawan kita. Orang yang menyambung silaturahim ini akan senantiasa dirahmati oleh Allah. Ana ar-Rahim, Ana ar-Rahman, kata Allah. Innani anar Rahman. Sesungguhnya aku adalah ar-Rahman, wahya ar-Rahim, dan sedangkan dia adalah silaturahim. Ar-Rahim, maksudnya silaturahim. Kemudian kata Allah, ja'altu laha isman min asma'i, aku jadikan silaturahim itu diambil dari namaku, dari nama Allah Ar-Rahman. Man wasalaha wasaltuhu, siapa yang menyambung silaturahim aku rahmati dia. Wa man qata'aha battattuhu, barang siapa yang memutus maka aku putuskan dia daripada rahmatku. Bila kita ni pian hendak dapat rahmat Allah lawan keluarga nang utamanya, sambung silaturahim kita. Orang yang menyambung silaturahim dapat rahmat Allah. Orang yang menyambung silaturahim itu orang yang beriman kepada Allah. Man kana yu'minu billah falyaghsir rahimah. Barang siapa ya Nabi, hadisnya tiga macam Nabi nyambatlah. Yang pertama, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka yang pertama muliakan tamu. Bila hendak kita termasuk orang beriman, muliakan tamu. Yang kedua kata Rasul, barang siapa beriman kepada hari akhir, maka hendaklah menyambung silaturahim. Tanda orang beriman kepada Allah, dia menyambung silaturahim. Orang yang menyambung silaturahim ini adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan panjangkan umur orang yang menyambung silaturahim, rizkinya diluaskan oleh Allah. Innallaha yabsutur rizqa, innallaha yabsutu, apa hadisnya tuh? Sesungguhnya Allah akan memanjangkan umur orang yang menyambung silaturahim dan juga membanyakan rizkinya. Jadi Allah luasakan rezeki orang yang menyambung silaturahim. Man arada ayyubsatalahu fi rizkihi wa ayyun salahu fi asari falyasir rahimahu. Barang siapa yang kepingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka sambung silaturahim. Nah, orang nang kada pemarah itu inya mampu nyambung silaturahim lawan orang nang memusuhinya. Jangan pernah dalam hidup ini sekali-kali kita memutus silaturahim. Kenapa garang? Karena inna rahmatallah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim.
Sesungguhnya rahmat Allah kada bakalan turun apabila di dalam majlis itu ada orang yang memutus silaturahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak turun kepada satu kaum, di situ ada orang yang memutus silaturahim. Nah, jadi kita bila hendak tak masuk orang nang hilim, karena orang nang hilim ni orang nang tak masuk ahli surga, maka sambung silaturahim. Lawan siapa? Lawan orang nang memutuskan silaturahim. Ada beisi keluarga nang memusuhi itu nang datangi. Tukarakan udang galah di 3 kilo. Kemudian tukarakan misalnya wadai. Tukarakan macam-macam bawa akan datangi ke rumahnya, insya Allah biar orang tu sarik amun dibawakan macam-macam biar ampih sarik. Wujudan apalagi dibawakan duit banyak makinannya ambeh sarik. Makanya Nabi seringlah hendaklah kalian saling memberi hadiah supaya kalian saling mencintai. Sambung silaturahim. Orang mutus silaturahim biar matinya di hadapan Ka'bah tetap dilaknat oleh Allah Ta'ala. Qati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Yang kedua, wa yu'ti man harimahu, yaitu orang yang mampu memberi orang yang tidak memberi kepadanya. Orang yang hilim yang kedua tandanya apa? Dia mampu memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadanya. Orang tuh pamalar itu nang diberinya. Orang ini misalnya kada pernah memberi apa-apa, itu nang diberinya. Itu orang nang hilim. Kalau kita sifat manusia ini kebiasaan memilih hendak memberi itu lawan orang nang katuju memberi lawan kita. Ya kalau toh pian misalnya tetanggaan nang utama pian beri siapa nang pernah memberi pian. Siapa nang memberi pian itu nang utamanya. Bila pian berselamatan nang diantari nang pernah memberi pian. Bari pian bari ujar ya pian nang abahnya antari nah si acil anu. Acil inur, acil imah, acil idah, acil idau antari barataan diantari. Nang sebelah nang ditatayan rumah kita bang dia kada diantari kaja banyak kada usah aja. Kenapa gerang seumuran kada usah memberi kita aja. Nah, itu balasan ngarannya padahal termasuk nang afdal itu bila kita mampu memberi orang nang kada pernah memberi. Tapi ngalih nang kain ini pian. Hanya sifat manusia nak bebalasan tidin, hendak membalas terus. Tapi bila kita mampu memberi lawan orang nang kada memberi lawan kita, berarti termasuk orang nang kawam manahani marah, orang nang hilim tadilah. Jadi pian beberi itu jangan bapilih. Nang pernah memberi kah nang kada kah tetap beri jua. Wa ya'fu amman zalamahu, dan yang ketiga tanda orang yang hilim apa? Mampu memaafkan orang yang menzaliminya. Orang ini misalnya pernah menyakiti dirinya, menzalimi dirinya, kemudian dia berkesempatan untuk membalas, tapi dia ingat bahwasanya Allah itu Al-Afu, Maha Pemaaf. Maka sebagai orang yang beriman, percaya kepada Allah nang Maha Pemaaf, hendaklah inya bersifat pemaaf lawan orang lain. Inya ketujuh memberi maaf lawan orang lain. Siapa orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala masuk surga adalah orang yang mampu memaafkan orang lain. Karena dipanggil di surga tuh. Siapa orang-orang nahilim berdiri, ayo masuk surga. Ada beberapa ribu orang berdiri. Ternyata apa amalannya waktu di dunia inya ketujuh memaafkan orang lain. Orang nena tak hutang kemudian inya terlambat bayar dimaafakannya. Orang tak hutang lalu kada kawa bayar dimaafakannya. Amun nang 100-200 kawa ay. Amun nang banyak puluhan juta. Biji kepala. Itu nang dikiau kena. Dikiau masuk ke dalam surga. Itu orang-orang nang pemaaf nih bian. Orang-orang nang mampu maafkan. Itu kainnya termasuk orang nang berdahulu masuk surga. Makanya hendaklah dalam hidup ini kita pemaaf. Pemaaf jangan ketujuh kita menyimpan rasa dendam di dalam hati kita. Karena mengatakan Allah tu Al-Afu, pemaaf. Dimaafkan aja oleh Allah. Kita nih tahu lah. Waktu awal puasa, awal-awal kita diwajibkan puasa,
di zaman Nabi itu siang malam kada boleh berhubungan badan. Kada boleh berhubungan badan, siang kada boleh, malam kada boleh. Sabulanan suami istri kada boleh berhubungan badan. Beikat kepala. Tapi ternyata satu malam Sayyidina Umar sidin hendak guring, sakalnya bini sidin baharum-harum. Tak cium bau harum bini. Rupanya tak pancing juga sidin. Nah akhirnya terjadilah sesuatu kejadian yang ajaib. Terjadi nih berhubungan. Lalu Sayyidina Umar nih ngaran merasa salah. Sung-sung baisukan tuh datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ulun malam tadi ya Rasulullah menggawi bini ulun. Padahal malam tadi itu kan Ramadan, masih Ramadan. Rasulullah diam. Sekalinya Mbah Sayyidina Umar bapada, banyak sahabat nang bapada juga ulun gin malam tadi terlanggar juga. Ujar saya kong ulun gin tanu juga banyak sekalinya. Ternyata apa? Sekalinya Allah menurunkan ayat yang menyatakan menghalalkan, yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan untuk berhubungan badan di malam Ramadan. Bukan hanya dimaafkan, bahkan dihalalkan akhirnya telah. Uhilla lakum la tasyamir rafathu ila nisaikum. Ya Allah, ayatnya dah dihalalkan bagi kalian untuk merapas istri kalian. Merapas tuh paham ya. Artinya menggauli istri kalian. Allah pemaaf. Nah kita nih memandang Allah Ta'ala pemaaf, anaklah bersifat pemaaf. Jangan ketujuh menyimpan dendam di dalam hati. Dendam ini penyakit batin nang merusak. Orang ahli surga itu apa tandanya ahli surga? Ahli surga 4 tandanya, ahli neraka 4 tandanya. Ujar Nabi, Allah menciptakan Bani Adam ini atas 8 sifat. 4 sifat ahli surga, 4 sifat ahli neraka. Nah ahli surga aja apa? Ahli surga aja kita sebutkan. Nah, mudahan masuk surga berkat ahli surga. Ujar Nabi, wajhun malihun, lisanun fasihun, kemudian qalbun naqiyun, kemudian yadun sakhiyun. Nah ini berkaitan nih, supaya jangan ada dendam di hati. Orang yang ahli surga itu ujar Nabi, yang pertama wajhun malihun. Wajhun malihun gitu nah. Wajhun malihun ini artinya apa? Garang muhanya ceria terus. Orang ahli surga itu pangurihingan. Makanya pian bila hendak jadi ahli surga pangurihingan. Mun ahli neraka jar Nabi wajhun abisun, parangutan muhanya masam. Nah, jadi kita bilanya kita nih pangurihingan, alhamdulillah. Bila parangutan ampe, tapi jangan maiti orang 7 parangutan ahli neraka tuh ya, jangan. Jangan itu telah kalau pindah ditampar orang. Ini kegesan kita nih, maksudnya kita nih pangurihingan kah kadakah? Han amun ahli surga tuh jar Nabi pangurihingan, murah senyum. Ya alaikun basyashin, sudah lewat rasanya pembahasan ya. Wahai alaikum, jadilah orang yang mudah tersenyum. Innallaha yuhibbul basyashin. Allah tuh katuju benar lawan orang yang mudah tersenyum. Jangan berangutan. Itu ahli surga, orang yang pengorian. Yang kedua, lisanun fasul, lidahnya fasih, maksudnya kata-katanya baik. Kata-katanya lembut. Kata-katanya lembut. Nabi kita Muhammad SAW wa min mudawaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yadhummu ta'aman wa la yanharu khadiman wa la yadribu imra'atan. Nabi itu orangnya lemah lembut. Kata-kata sidin lembut, ucapan sidin lembut. Sidin kada pernah mencela makanan, kada pernah membentak sidin lawan khadam sidin, kada pernah sidin memukul bini sidin. Nabi itu setiap ucapan lembut. Makanya lawan bini kita menurutin Nabi, jangan pernah menampar bini. Itu laki-laki yang hina. Ma'akraman nisa ila karimun wa ma'ahanahun ila imun. Kada bakalan bisa muliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia. Kada bakalan bisa menghinakan perempuan kecuali laki-laki yang hina. Bila orang nampar bini itu hina, sudah ditampar beisukan malam di ya pai ga. Allah. Itu jar Nabi laki-laki nang jahat tuh. Siang dipukul, malam ditap.
Allah. Kan ucapannya lembut itu ahli surga. Yang ketiga apa? Kaitannya dengan pembahasan kita, wa qalbun naqiyun, hati orang ahli surga itu bersih. Kada ada dendam di dalam hatinya, kada mau dendam kepada orang yang sekalipun menzalimi dirinya. Yang lalu biarlah berlalu. Bahasa Arabnya al-madhi lil madhi. Bahasa Inggrisnya let's bygone be bygone. Oh, apok ya. Obat apa nih nyambet nyamuk. Yang lalu biarlah berlalu. Maafkan aja. Orang-orang yang bermaaf itu, orang-orang yang pemaaf. Dan jangan dendam. Itu ahli surga tuh qalbun naqiyun, hatinya bersih. Tidak ada dia marah dengan orang, tidak ada dia dendam dengan orang, tidak ada dia dengki dengan orang. Itu ahli-ahli surga. Beruntung orang-orang yang ketika dia sebelum meninggal dunia hatinya bersih dari sifat-sifat tercela. Dan ahli surga itu jar Allah Ta'ala, wa naza'na fi suduri ma fi sudurihim min ghillin, kami lenyapkan dalam hati mereka tuh dari rasa dendam, rasa permusuhan kada ada sama sekali ahli surga tuh. Makanya ahli surga tuh bian hati baik barataan. Makanya antara bini kita di dunia lawan bini kita nang di surga, bidadari itu kada mau takalahi di surga. Walaupun kita berisi bidadari misalnya ratusan atau bahkan ribuan, 12.100 kada kegampangan. Ini kada mau takalahi lawan bini kita. Coba akan aja di dunia jangankan 12.000, saikong tambah saikong kan pacang kacau tuh nih, pacang amburadul. Tapi ya Allah dalam surga kenapa? Hati mereka bersih, hati mereka tenang, hati mereka sudah hilang penyakit-penyakit batinnya. Qalbun naqiyun. Yang terakhir ahli surga itu tandanya apa ya Rasulullah? Sifat ahli surga, wayadun sakhiyun, tangannya tuh pemurah benar. Tangannya tuh nyaman, hendak babari, hendak bantu majelis nyaman, hendak bantu pesantren nyaman, hendak bantu masjid nyaman, hendak bantu mushola nyaman aja. Tuh yadun sakhiyun, tangan nang pamurah. Dan itu tanda ahli surga tuh. Mun ahli neraka apa? Wajhun abisun, tadi mukanya masam parangutan. Dan kemudian wa lisanun fahishun, kata-katanya kotor. Setiap bau ucap orang tersinggung, setiap bau ucap orang sakit hati, setiapnya bau ucap orang ada kawaguring. Ucapannya tuh padas bebenaran. Nah, itu ahli neraka. Kemudian hatinya kotor. Yang keempat, wayadun bakhilun, tangannya pemalar, artinya kada mau babari. Jadi kita hidup ini hendaklah balapang dada aja memaafkan kesalahan orang lain. Kada jadi masalah kita nih. Ayo ja, ini seorang sudah parak bener kawin sudah saja ditikung oleh kawan mengambil aja, maafkan aja, ingatakan aja, pokoknya bunga tak sekuntum kumbang tak seekor. Wah, walaupun berderai air mata, maafkan aja. Siapa tahu aja diambil kawan nang ada nih, nah tapi gantinya nang taharat kena. Nah yakin akan aja nang kayak itu. Kada usah dendam, kadang kali bila nang kayak itu terjadi yang ianya kada jodoh. Sudah orang betata di pelaminan aja mennya kada cocok rohnya, tapi bisa kada jodoh kan. Jadi jangan tapi dendam lawan kawan. Kupikirakan gitu, aku maincar 2-3 tahun sudah sekalinya aja aku nang merawatnya, nang memutiknya. Allah, Rabbi, sapala benar berisi kawan. Allah, Rabbi. Ada bapak. Kan orang pemaaf itu aja kalau jadi masalah. Ada masalah, dimaafkan aja. Ya Ali, wahai Ali, wali saburi thalathu alamat, bagi orang yang sabar ada 3 tandanya. As-sabru ala ta'atillahi ta'ala, yang pertama sabar atas taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar di dalam taat kepada Allah tuh contohnya nang kayak apa? Awak kegeringan tetap sembahyang sabar.
awak meriang tetap bahwa sidin bawudu, menggetar bibir tetap sidin bawudu, sabar. Ada juga nama kisahan ulun ni guru ya hanya aja ulun ni guru ya alhamdulillah waktu anom tuh biar kelakuan nakal dia ulunnya kada pernah tertinggal wudu. Julun sembahyang bang, nah itu nang tertinggal ya. Cocok benar. Wudu kada tertinggal tapi sembahyang tertinggal. Ulunnya bila batal baudu tapi sembahyang kada. Allahu Rabbi, itu jar malaikat mau hulot urang. Sabar toh, bila inya garing tetap sembahyang. Inya kada baduit tetap sembahyang, sabar tuh. Inya ada pian manusia tuh bila inya baduit rajin sembahyang, bila inya kada baduit kada penyembahyang. Ada juga nang kayak itu, ada juga kebalikannya. Bila inya baduit kuliah sembahyang, bila inya kada baduit rajin sembahyang. Ini cucuk orangnya kada baduit aja terus. Kenapa? Inya bila kada baduit penyembahyang, bagus kada baduit. Berarti itu. Tapi yang menang baduit rajin sembahyang, bagus nang baduit orang nih berarti itu. Itu sabar berartinya tetap penyembahyang. Tulak kabanjar, padahal di perjalanan awak uyuh, tapi bila sampai waktu zuhur sehingga sembahyang, sampai waktu asar sembahyang, atau jamat takdim sidin atau jamat takhir, nyaman benar itulah sembahyang sidin. Nah, misalnya kita sembahyang zuhur sampai di Kewaruk sekalian sembahyang asar jamat takdim. Sampai misalnya di Tanjung sembahyang zuhur belum berniat sampai jamat takhir. Nah sembahyangnya di waktu asar sembahyang jamat takhir. Nang mana nang didahulukan? Boleh zuhur berdahulu, boleh juga asar berdahulu, sama jamat takhir itu nang ampun waktunya. Nah terserah kita aja milik. Nah kemudian misalnya sidin lagi begawi di pahumaan sampai azan zuhur sembahyang sidin. Sidin misalnya lagi baunjun, sampai waktu sembahyang. Waktu baunjun ini kan asik nih, bisa tertinggal sembahyang tapi ngaran sidin sabar sembahyang. Sidin misalnya lagi bajudi, kada kawan nih lain. Kada kawan itu mencampur adukan ulang. Ada juga nama kesalahan ulun guru aja. Bandar judinya tuh bagus bener. Julun bandar judi bagus di mana? Ini aja sebelum jadi bandarnya isa tuh sembahyang dulunya aja. Oh, rupanya bagus di mana? Berarti sembahyangnya kada mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Karena sembahyang tuh jar Allah Ta'ala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, artinya sibuk nang kayak apa aja, garing kayak apa aja tetap sembahyang. Orang pengantinan kak tetap sembahyang sidin. Padahal nang kawin nih anak sidin tetap sembahyang. Sobar tuh ngarannya. Atau bahkan pengantinnya tetap sembahyang walaupun kawin. Tapi kalau pengantin ngalihnya kita nih jam 11 bang. Mulainya udah bedandan tuh nak. Zuhur kada lawas. Nah ini nang ngalihnya paling kada orang tuanya lah sembahyang. Ini seorang orang tuanya kada, pengantinnya maginannya kada pabarakan. Tukang surungi gangan aja, tukang kaut nasi aja, itu kada sembahyang juga. Kenapa kada sembahyang? Aur bener aku aja kada ketangkapan ya. Pada tukang surungi aja kau aja diganti-ganti tukang surungi itu. Allah Rabbi. Tinggal sembahyang. Rugi benar hidup tuh berarti kada sabar. Ngaran orang sabar itu artinya dalam kondisi apapun sembahyang. Jangan tak paling. Karena kalau sangka pian sabar dalam taat tuh misalnya kenapa kada sembahyang subuh pian aku nih sabar aja. Itu kada sabar kan. Ngaran sabar tuh tetap digawe. Itu ngaran nang bujur-bujur sabar itu nah. Wa sabru 'alal musibah, sabar ketika menerima musibah. Kehilangan duit, sabar sidin. Nah istilah sudah merancang, aku di pasar Sungai Kapi ini hendak menukar baju hari ini, hendak menukar iwak, hendak menukar jam tangan, hendak menukar sandal. Pasar minggu nih, sekalinya turun di rumah sampai di pasar, sekalinya pas menjalo kantong hilang duit. Nah sabar. Santai ya sabar aja. Ayo aja musibah. Allah uji kada tapi berduit sabar. Rahasia kada berduit itu apa garang? Tapi mudahan berduit berataan. Tapi seandainya ada satu kondisi kita karena kehidupan itu turun naik, ada satu saat umpamanya kada berduit.
Kenapa Allah menjadikan orang ini kada berduit? Ujar Nabi, minadz dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal hamu bi talabil ma'isyah. Ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan disusahkan penghidupannya. Dia ketika istighfar astagfirullahaladzim kada diampuni oleh Allah Ta'ala. Dia melakukan amal soleh kada diampuni oleh Allah. Dia sedekah kada diampuni. Tapi ketika Allah susahkan hidupnya, ternyata itu diampuni, itu jalan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Sabar aja musibah. Awak garing, sabar. Kada tapi nyaman makan, kada tapi nyaman guring, sabar. Itu sabar menerima musibah. Sabar. Kenal pahalanya sabar menerima musibah nih. Ada kematian anggota keluarga, sabar. Bukti sabar, inya kawa mau ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sabru ala qada'illah, dan sabar atas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap apapun yang ditakdirkan oleh Allah, dia meyakini bahwa itulah yang terbaik baginya. Walaupun kada sesuai dengan kehendaknya, tapi dia meyakini segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Tapi terkadang kita kada sadar bahwa hikmahnya itu besar. Kenapa? Karena biasanya hikmahnya ini akan diketahui setelah beberapa waktu berlalu, hanya sadar. Oh, cakainya kadaka itu aku ya diuji oleh Allah Ta'ala kada nyaman kayak wayah ini. Nah, banyak benar. Dan dulu misalnya umpamanya nang lagi rame perusahaan di sini, orang pegawai di perusahaan gaji tiap bulan pasti. Ketika perusahaan bangkrut atau ampih perusahaannya, maka timbul ketakutan dalam hati, kayak apa kami ini diuji nang kayak ini, sudah nangkal tapi berduit, ini aja gaji kada tapi cukup, perusahaan tutup kayak apa kami ini, nah makan kayak apa, becari kayak apa. Ternyata setelah orang perusahaan tutup, becari masing-masing sanggup banyak nang membaiki rumah, mengolah rumah, nukar mobil, macam-macam. Allah memberi rezeki. Hanya kadang kita kada sadar bahwa apa yang ditetapkan Allah itu itulah yang terbaik bagi kita. Yang Ali, wahai Ali. Nah, sampai sini aja dulu. Walita ibi sambungannya kena. Baca nasol ibad. Halaman 5 asalnya. Halaman 5 tuh. Bida tuh ya. Bacaannya aja. Wal maqalatul hadiyatul asyarata tuh. Iyalah. Ada tandanya nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi amdidarini amin. Wal maqalatul hadiyata asyarata, dan makalah yang ke-11 amba'dil hukama, dari sebahagian ahli hikmah. Ay al-auliya, maksud ahli hikmah di sini adalah para kekasih Allah Subhanahu wa taala atau para wali. Para wali itu ya kekasih Allah. Jamaknya wali itu adalah aulia. Siapa nama aulia? Bagus tuh wali-wali. Tapi hati-hati, aulia ini maksudnya aulia Allah. Siapa nama aulia syaitan ya? Nah, itu kada bagus tuh. Ya, berarti wali syaitan. Artinya bubuhan nang menggabungan setan, berarti kada bagus ini tuh. Apa aja sebagian ahli hikmah, la tahtaqiru dzunubas sighara. Janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil. La tu'iddu hasigharan, ay la tu'iddu hasigharan. Maksudnya yakni janganlah kamu menganggap dosa-dosa itu kecil. Saghira jamaknya sighara. Makanya ketika kita berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara, bukan saghira. Saghira itu ketika kada jamaah saghira. Tapi ketika jamaah sighara, jamaknya dah.
Jangan kita menganggap oh itu dosa kecil aja. Kenapa? Garang jadi kada boleh diremehkan. Fa innaha tatasya'abu minhadz dzunubul kibar. Maka sesungguhnya dari dosa kecil itu akan berkembang. Asalnya bercabang itulah, berkembang maksudnya. Berkembang dari dosa kecil itu menjadi dosa besar. Berubah asalnya kecil tapi karena diremehkan jadi dosa kecil, jadi dosa besar. Kayak memandang bibinian tuh itu dosa kecil asalnya, tapi karena diamalkan tiap hari dan istiqomahnya mengamalkan hari-hari ada waktu nang sudah ditentukannya jam sekian aku cuci mata, jam sekian aku hendak melihat nang bibinian nang pindah langkar-langkar, jam sekian aku hendak duduk di jambatan becongkong enak, nyaman dilihat. Atau hari anu aku khusus ke mall hendak cuci mata. Nah, cuci mata katuhukan melihat kena akhirnya penasaran lalu hendak menjapai maka bila sudah terjapai itu bisa konslet lalu anto. Di sini bahayanya tuh akhirnya jadi dosa besar. Wa aidan rubama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilka sigar, dan pula barangkali atau bisa jadi adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada di dalam dosa kecil itu. Yang ketika kita anggap itu dosa kecil tapi bisa jadi di situ mengandung murkanya Allah, akhirnya dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Jangan pernah kita meremehkan dosa kecil. Siapa tahu dalam dosa kecil tadi mengandung murkanya Allah. Demikian pula jangan pernah menganggap remeh satu kebaikan yang dianggap kecil. Siapa tahu dalam kebaikan yang dianggap kecil itu sebenarnya di situ mengandung ridha Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang selamat daripada siksa neraka karena melakukan satu kebaikan yang kelihatannya kecil tapi di hadapan Allah nilainya besar. Berapa banyak orang terjerumus ke dalam neraka yang dikiranya itu dosa kecil tapi ternyata mengandung murka Allah. Bahkan jar Nabi ada perempuan yang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara mengurung kucing sampai mati kada diberi makan. Kelihatan dosa kecil aja, tapi kucing tuh dikurungnya, kada dibiarkannya keluar mencari makanan seorang, dikurungnya. Lalu akhirnya kelaparan, mati kucing, itu menyebabkan ia masuk ke dalam neraka. Ada di antara orang yang masuk ke dalam surga karena hanya sidin itu, umpamanya sidin itu kasih sayang lawan makhluk Allah Ta'ala. Kita ingat kisah bagaimana Sayyidina Umar melepaskan burung bebek nang halus dapat ridha Allah. Kita ingat bagaimana Imam Ghazali dapat ampunan Allah menurut riwayat yang orang bermimpi betambuan sidin itu karena membiarkan lalat mengunyut tinta waktu sidin menulis. Kelihatannya sepele tapi itu yang mendatangkan ridha Allah ternyata. Nah kayak itu juga dosa kecil jangan dianggap remeh, siapa tahu murkanya Allah di situ kayaknya. Kayak bibinian umpamanya ibu-ibu tuh pengarannya mengomelawan laki itu dosa kecil aja kada apa-apa juga aja. Nah kalau kok di situ mengandung murkanya Allah, kalau pindah salajur kaina masuk ke dalam neraka, naudzubillah. Wal maqalatu tsaniyata asyarata, dan makalah yang ke-12 Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israr, tidak ada istilah dosa kecil ma'al israr. Israr ini yang dilakukan terus menerus, serta dilakukan terus menerus. Itu kan ada istilah dosa kecil lagi. Israr ini berkekalan maksudnya. Fa innaha bil muwadhafati 'alaiha, maka sesungguhnya dengan mengekali atasnya ta'dzumu maka menjadi besar. Fatasiru kabiratan, maka jadilah ia sebagai dosa besar. Dosa kecil tapi dilakukannya terus menerus, maka ini akan berkembang menjadi dosa besar. Jadi pian untunglah apabila kita dalam hidup ini kawa menghindari dosa kecil, apakah lagi dosa besar manginannya. Wa aidan innaha ala azmi istidamatiha, dan pula sesungguhnya atas azmi ini berniat istidamatiha untuk terus menerus melakukannya, tasiru kabiratan, jadilah ia dosa besar.
Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat ma'siyatan. Maka sesungguhnya niat seseorang di dalam maksiat adalah dia sedang maksiat kepada Allah. Walaupun sebenarnya dalam hadis lain kan ada hadisnya bahwasanya nang di dalam hati itu kada dianggap dosa, nang digawinya itu nang berdosa. Tapi ada juga nang dianggap dosa apabila inya diniatakannya bujur-bujur terencana. Oh nyamannya jadinya sugih, dia membawa bibinian saka handak, jadi bawanya bermalam ke rumahnya, aku cakap sugih, aku bawa 5 binian sekaligus ya. Nah itu sudah berdosa tuhnya. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada istilah dosa besar yang disertai dengan istighfar. Ay at-taubati, yaitu bertobat kepada Allah, bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya. Oh inya dalam hatinya nya menyesal, kemudian dalam hatinya berjanji kada nak mau ulangi, lidahnya minta ampun kepada Allah, maka orang tersebut tidak akan dianggap orang yang pelaku dosa besar. Kenapa? Karena ketika dia melakukan dosa besar, maka dia menyesal, dia minta ampun kepada Allah, dan itu kada dilakukannya terus menerus. Maksudnya bila terjerumus langsung ampih, maka kada ada istilah dosa besar nangka itu. Nah disinilah pentingnya kita banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Tapi jangan diremehkannya. Terkadang ada orang meremehkan. Aku aja habis singgah di tempat nang bibinian naka atau apa namanya, di tempat itu aja batu aku yang ngaran ditawari aja, aku pakai aja. Tapi aja kita ini alhamdulillah aja sih pandir, alhamdulillah aja sih. Kenapa aja? Alhamdulillah artinya kita tuh aja mudah benar diampunin dosa. Jadi dosa nang kayak itu aja sih bila membaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya, habis sudah dosa kita nyaman benar. Jangan meremehkan dosa. Orang meremehkan dosa itu termasuk mewarisi su'ul khatimah, termasuk sifat munafik yang apabila dalam hidupnya itu meremehkan dosa. Orang munafik jar Nabi melihat dosa itu laksana lalat nang hinggap di hidungnya fa'atarah, dikipikakannya. Artinya mudah benar. Tapi orang beriman memandang dosa itu nang kayak gunung di atas kepalanya nang siap jatuh menimpanya. Itu bedanya sudut pandang antara orang munafik dengan orang beriman ketika memandang perbuatan dosa. Orang beriman senantiasa merasa takut dengan perbuatan dosa. Orang munafik menganggap remeh dengan dosa. Mudah-mudahan semuanya dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Fa inna taubata tamhu atharal khati'ah wa in kanat kabiratan. Maka sesungguhnya taubat itu dapat menghapus bekas daripada kesalahan sekalipun itu adalah dosa besar. Bertobat kepada Allah, Nabi mengatakan ataibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa itu nang kaya kada berdosa. Maka beruntunglah ketika misalnya masa lalu perjalanan penuh dengan lumpur dosa, wayah ini ampih lalu berbaik, bertobat, banyak minta ampun, amalannya bagus, selesai. Maka orang nang kaya ini sama kayak orang nang kada berdosa. Beruntunglah apabila orang dapat topik hidayah, hendak berubah nang asalnya kada baik menjadi baik, asalnya maksiat menjadi taat, asalnya kulir beribadah menjadi rajin. Ini orang-orang yang dapat topik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rawa hadal haditha ad-Dailami an Ibnu Abbasin, meriwayatkan akan ini hadis oleh Dailami daripada Ibnu Abbas, lakin bi taqdimil jumlatil akhirah anil ula, tetapi dengan mendahulukan jumlah yang akhir daripada jumlah yang pertama. Artinya dibalik sedikit lah, awal nang akhir dahulukan, nang awal diakhirakan gitu. Wal maqalatu salisata asyarata, dan maqalah yang ke-13 khilahamul arifi, tujuan orang yang arif billah. Al arifi di sini arifu billah maksudnya. Tujuan orang yang arif billah as-sana'u, memuji, ay muradul arifi billah. Nah ya kalau muradu yakni muradul arifi billah, tujuan orang yang
aribillah, orang yang kenal dengan Allah, as-sana'u, yaitu pujian atau memuji Allah Ta'ala terhadap Allah Subhanahu wa taala bijamil sifati, dengan keelokan sifat-sifatnya. Orang yang aribillah dalam hal dia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, tujuannya tidak ada sama sekali yang berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan artinya dia bisa mengambil manfaat. Tujuannya hanya hanya memuji Allah sebagai bentuk syukurnya karena sudah diciptakan oleh Allah, sehingga dia tidak mengharapkan timbal balik dari ibadah yang dilakukannya kecuali hanya sekedar dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu aja tujuannya. Kada berharap surga, kada berharap, kada takutan neraka. Ini orang-orang nangka ini nebian, orang aribillah. Makanya ketika orang ini diberi oleh Allah Ta'ala marifat dalam hatinya terhadap Allah waktu di dunia ini, nya sudah mendapatkan surga dunia. Barang siapa masuk ke dalam surga dunia, makanya kada lagi di hati selera anak masuk ke surga akhirat. Kenapa? Sudah merasakan nikmat di surga dunia. Mudah kita dirasakan nangka ini. Dan ini kada kawa diambil, kada kawa didapat, kada kawa dicapai kecuali melalui 10 tangga. 10 tangga ini wajib dilewati oleh siapapun yang hendak mengenal Allah. Dan ini hendaklah kita niatakan dalam hati kita, pasang himmah kita bahwa kita kepingin dalam hati kita ini bujur-bujur hendak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kada kawa dicapai dengan belajar ilmu makrifat, karena sudah dapat dipastikan siapapun yang mengajarkan ilmu makrifat maka orang itu kada makrifat, karena ada jenjang yang harus dilalui. 10 tahapan harus dilalui baru dia akan mendapatkan makrifat kepada orang. Makrifat ketika dia beribadah kepada Allah tujuannya hanya untuk memuji Allah. Wa hammuz zahidi doa, dan adapun tujuan orang-orang yang zuhud yaitu adalah berdoa, ay muradul mu'ridi aniz zaidi, tujuan orang-orang yang berpaling daripada dunia, aniz zaidi, daripada sesuatu yang lebih dari dunia. Oh, kada semuanya ke bawah lah. Aniz zaidi, dari sesuatu yang lebih, ala qadrin li hajatin, atas kadar hajatnya, minat dunia, daripada dunia, biqalbihi, berpaling dengan hatinya, bukan dengan perbuatannya. Jangan salah paham, karena dikira orang berpaling dari dunia tuh orang yang kada mau sama sekali ambil dunia, kada. Ini maksudnya hatinya yang berpaling, walaupun sidin sugih, walaupun kaya raya. Inilah doa, tujuannya adalah yaitu berdoa, wahwa atadarru ilallahi ta'ala, yaitu dengan merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ibadah, dengan jalan misalnya munajat dan lain sebagainya, bisu'ali ma'indahu minal khair, dengan meminta apa yang ada di sisi Allah dari kebaikan. Nah, kalau orang aribillah tujuannya memuji Allah, kalau orang nang zuhud tujuannya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meminta ini maka mereka menampakkan sifat fakir di dalam diri mereka. Yang maha kaya itu adalah Allah. Nah, makanya kita bisa juga kita nilah dalam hidup ini banyaki meminta kepada Allah. Karena ketika kita banyak meminta kepada Allah itu menunjukkan kita ini perlu kepada Allah. Apabila kada meminta, Allah Ta'ala kada katuju. Allah Ta'ala sarik bila hamba itu kada mau berdoa. Hamba itu nak kada mau meminta kepada Allah Ta'ala sarik. Innallah illam yus'al yaghdab. Allah itu bila kada dipinta marah. Beda dengan manusia. Bila manusia bila kerancakan dipinta sarik. Kira ada kapian besi bawang, ada minta pang 5 biji aja, ambil ya sidin. Kada lawas piksin pang ada ka besi, ada minta pang 2 bungkus ya, ambil ya sidin. Kada lawas datang pulang asam kamal pang ada kecil besi, ada ya sidin, ambil ya sidin, ambil pulang. Iwa karing pang ada ka besi ya sidin, ambil ya sidin, ambil ya sidin. Minta terus, paling 3 kali orang memberi itu, sisanya tuh sarik orang bilanya manitir tuh. Allah kada, Allah Ta'ala tambah dipinta tambah senang, Allah tambah dipinta tambah katuju Allah Ta'ala. Itu bedanya. Kenapa? Lianna tawahammal arif, lianna hammal arif rabbuh. Karena bahwasanya tujuan orang yang arif billah adalah Tuhannya. La sawaba, mereka tidak mengharapkan pahala, walal jannata, dan kada mengharapkan surga. Pahala kada hendak juga, surga kada ada juga kepingin. Kenapa? Karena tujuannya hendak mencari ridha Allah. Wa hammuz zahidi, dan adapun tujuan orang yang zuhud nafsah, yaitu adalah dirinya.
ay manfaatan nafsi, yaitu kemanfaatan untuk dirinya, minas sawabi daripada pahala, wal jannati dan surga. Fafarqu baina man himmatuhul hura wa man himmatuhu raf'as saur napasutur lah. Maka dapat dibedakan antara orang yang tujuannya adalah mendapatkan bidadari, manhimatuhu, ya. Orang yang tujuannya mendapatkan bidadari dan orang yang tujuannya dihilangkan hijab atau dinding. Nah, jadi beda. Ada yang mengharapkan artinya supaya mendapatkan ridho Allah, supaya diangkat hijab dari dirinya. Ada juga yang mengharapkan bidadari. Mudahan kita dapat semuanyaan bidadari dapat, kemudian diangkatkan hijab oleh Allah Ta'ala dapat juga, itulah. Artinya tujuan dari orang alim billah dapat, tujuan orang nang zuhud dapat keduanya. Untung bener nang kayak itulah. Tapi biasanya kalau orang nang alim billah tujuannya mereka hanya Allah, maka semuanyaan akan diberi oleh Allah Ta'ala. Semuanyaan akan diberi oleh Allah Ta'ala. Nah, sampai sini aja sambungannya, karena wal maqalatur rabi'ata asyrata. Mudah-mudahan panjang umur, barataan, sehat wal afiat, dosa diampuni oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita barataan senantiasa mendapatkan taufik hidayah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.